पंजाब के सारे ही विद्यार्थियों नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आपां 10वीं जमात का साइंस विषय का 10वें चैप्टर का पार्ट 2 करांगे। अपने चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन अते अपवर्तन। सो जिवें कि तुसीं स्क्रीन 'च देख रहे हो, साडा अज का पहला MCQ है डैश मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड सेम साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब वस्तु का आभासी अते बराबर आकार का प्रतिबिंब किहड़ा दर्पण बनाउंदा है। साडे कोल सिलेबस 3 दर्पण हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण ते समतल दर्पण। सो असी पता करना है कि वस्तु का आभासी अते बराबर आकार का प्रतिबिंब किहड़ा दर्पण बनाउंदा है। उस लिए असी कुछ सारणी देखांगे। ये तुहाडी किताब विच बनी हुई है। अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबां की प्रकृति तुसीं देख सकते हो। अवतल दर्पण प्रतिबिंब किद्दां दे बनाउंदा है। अखीर वाले कॉलम 'च देखो, वास्तविक अते उल्टा, 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 वास्तविक अते सीधा। मतलब आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता। इसका मतलब अवतल दर्पण का उत्तर नहीं आएगा। जे आप उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी बनाता है, पर उसका आकार प्रतिबिंब का वस्तु नालों छोटा होता है। जे असीं समतल दर्पण की गल करिए, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा भी होता है, तो सेम साइज का होता है। साडे घर में जिहड़ा दर्पण लगा होता है, जिसनूं देख के असीं जदों तैयार होने आ, स्कूल की वर्दी पाउने आ बच्चों, तो वह समतल दर्पण होता है। इसका मतलब साडे पहले MCQ का अज का आंसर की आवेगा, समतल दर्पण। सो किहड़ा दर्पण है जिहड़ा वस्तु का आभासी अते बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाउंदा है? समतल दर्पण, जिन्होंने आपां इंग्लिश की कहने आ प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों। साडा दूजा MCQ अज दा है Where will the real and inverted image of an object placed at the center of curvature of a concave mirror will be formed? Concave mirror मतलब सानू एक अवतल दर्पण दिता होया है, उसके केंद्र ते सेंटर ते एक वस्तु रखी हुई है। हुण सानू पूछा गया है कि अवतल दर्पण द्वारा केंद्र ते रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक ते उल्टा कित्थे बनेगा। मतलब असी प्रतिबिंब की पोजीशन पता करनी है, V पता करना है, प्रतिबिंब कित्थे बनेगा। ठीक है बच्चों। इसलिए असी पहला चित्र देखांगे। जिद्दां कि तुसीं चित्र में देख सकते हो, जदों असी कोई वस्तु AB अवतल दर्पण के केंद्र ते सेंटर ते रखते हाँ, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तो सेम आकार का कित्थे बनता है? वो भी सेंटर ते ही बनता है, C ते ही बनता है। इसका मतलब साडा जिहड़ा क्वेश्चन सानू पूछा गया सी, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र ते स्थित वस्तु का वास्तविक अते उल्टा प्रतिबिंब कित्थे बनेगा? उसका अंतर आएगा B पार्ट, सेंटर ते C ते बनेगा। ठीक है बच्चों। सो अवतल दर्पण दे मोरे जदों असी वक्रता केंद्र ते कोई भी वस्तु रखते हाँ, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ही वास्तविक, हमेशा ही उल्टा ते हमेशा ही सेंटर ते केंद्र ते ही बनता है। साडा अज का तीसरा MCQ है द मिरर यूज्ड फॉर गेटिंग रियल एंड इनलार्ज्ड इमेज इज। असी किहड़ा मिरर, किहड़ा दर्पण यूज करते हाँ वड्डा अते वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने लई। वड्डा अते वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने लई असी किहड़ा दर्पण की वरतों करते हाँ। उहदे लई साडे कोल 4 ऑप्शन दित्तियां होईयां हन, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, कि इन्हां विचों कोई नहीं। तो ये प्रश्न का उत्तर लभण लई आओ एक सारणी देखते हाँ। साडा क्वेश्चन की सारिआं नूं पता लग गया कि असी वड्डा ते वास्तविक प्रतिबिंब, रियल एंड इनलार्ज्ड इमेज, वड्डा अते वास्तविक प्रतिबिंब बारे गल करनी आ। तो ध्यान नाल देखा जाए, वड्डा ते वास्तविक प्रतिबिंब
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ 6ਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫੋਕਸ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਮਤਲਬ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਥਾ MCQ ਹੈ where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਸਮਾਨ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਉੱਤੇ, ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੁਗਣੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ, ਅਨੰਤ ਉੱਤੇ, ਲੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 2F ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਤਰ C ਵਿੱਚ, ਡਾਇਗਰਾਮ C ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ AB ਨੂੰ C2F1 ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਮੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਤੇ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐਟ ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੁਗਣੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ 5ਵਾਂ MCQ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters in a dictionary। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਲੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਜਿਹਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਜਿਹਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਜਿਹਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਜਿਹਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ? C ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ, ਆਪਸ਼ਨ A ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ C। ਸੋ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? 50 ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵਾਲਾ ਕਿ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵਾਲਾ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਗਿਵਸ ਅ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਇਮੇਜ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਐਂਡ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਅਤੇ
ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਫॉर ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈਵਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਜਿਸ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੈਂਸ ਜਿਹਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੱਡਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ MCQ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਲੈਂਸ ਜਿਹਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ 6 MCQ ਹੈ no matter how far you stand from a mirror your image appears always erect, the mirror is likely to be। ਕਿਸੇ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਸਮਤਲ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੇਵਲ ਅਵਤਲ, ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉੱਤਲ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮਤਲ ਜਾਂ ਉੱਤਲ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿੱਧਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਰਰਸ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਰਪਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ 6ਵੇਂ MCQ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਆਈਦਰ ਪਲੇਨ ਔਰ ਕਨਵੈਕਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਤਲ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਤਲ। ਸਾਡਾ 7th MCQ ਹੈ the image formed by concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than object. Where should be the position of the object? ਸੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ, ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦਰਪਣ ਦੇ ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਸਾਰਣੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ F ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ AB P ਅਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ A' B' ਦਰਪਣ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ 7th MCQ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪੋਲ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ, ਦਰਪਣ ਦੇ ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਅਖੀਰਲਾ MCQ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਲੈਂਸ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਗਲਾਸ, ਕੱਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕਲੇ, ਮਿੱਟੀ, ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ। ਕਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇ ਇੱਕ ਉਪੇਕ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੈਂਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਪੇਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਲੈਂਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ 8ਵੇਂ MCQ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਕਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਪੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 10 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ
है प्रकाश लाइट ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। 8 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ 1 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, 8 ਮੈਂ ਪਾਰਟ 2 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ MCQ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਆਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ MCQ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।